Hello dear students, welcome to online class of Naranganj High School and College. Today I am here again to take a class of class 7. As you all know that our subject is English. Our today's topic is tense and it's part 1 because you all know that tense is a big syllabus and it's not possible for us to complete the whole tense in one class. So we are going to take 2 classes and today's our class is part 1. I am your teacher Shathirani Shaha. If we want to define tense, at first we have to say that in English grammar, tense is used to refer to time of an action or an event. If we want to define tense, যদি আমরা tense কে সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাহলে আমরা বলবো in English grammar tense is used to refer to time of an action or event. Tense is the concept of time which may be present, past or future. এর বাংলায় যদি আমরা দেখি কোনো কাজ সম্পাদনের সময়কে tense বা কাল বলে. In which time we are going to complete our task, that is called tense. Tense দ্বারা সময়কে উল্লেখ করা হয় এবং যা বর্তমান, অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ হতে পারে। আমি আবারও তোমাদের বোঝার জন্য ডেফিনেশনটা একবার বলছি। চেষ্টা করবে ভাষায় ইংরেজিটা ভালো করে পড়তে, তাহলে তোমাদের প্রনাউন্সিয়েশনটাও ঠিক হয়ে যাবে। In English grammar, tense is used to refer to time of an action or event. And tense is the concept of time which may be present, past or future. আমরা যদি বাংলায় সংজ্ঞায়িত করি আমরা বলবো কোনো কাজ সম্পাদনের সময়কে টেন্স বা কাল বলে। দ্যাট মিনস আমরা কোনো সময়ে বা যে সময়টাতে আমরা কাজটা কমপ্লিট করি সেই সময়টাকে কাল বা সময়টাকে টেন্স বলে। টেন্স দ্বারা সময়কে উল্লেখ করা হয়, আমরা যে সময়টাতে কাজ করি সেই সময়টা যে সময়টাতে উল্লেখ করা হয় সেটাকেই টেন্স বলে এবং সময়গুলো কি কি বর্তমান, অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ। আমি এখন কোনো কাজ করছি সেটা হচ্ছে বর্তমান কাল, অতীতে একটু আগে বা গতকালকে যে কাজটা করছিলাম সেটা অতীতকাল এবং একটু পর বা আগামীকালকে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ভবিষ্যৎকাল। যদি আমরা এক্সাম্পল দেখি, here are some examples and these are all these examples are for present, past and future tense. And the first example is for present tense and that is I eat rice. And the second example is I ate rice, past tense. Here you can see that I eat rice. Here verb is eat and which is verb 1. That means in present tense we will use verb 1 and in the second sentence here is I ate rice and the verb is ate and it is in past tense. So it is verb 2 and past tense. So in past tense we will find, in past indefinite tense we will find verb 1. And the last but not the least example is I will eat rice অথবা I shall eat rice. Whatever you want to use you can. I will eat rice, as we all know that in future tense we have to use shall or will before the main verb or after the subject. So here we have I will eat rice. এখানে উপরের বাক্যগুলোতে যথাক্রমে প্রথম বাক্যটি প্রেজেন্ট টেন্সের, দ্বিতীয় বর্তমান কালের, দ্বিতীয় বাক্যটি পাস্ট টেন্স বা অতীতকালের এবং তৃতীয় বাক্যটি ফিউচার টেন্স বা ভবিষ্যৎ কাজের কথা নির্দেশ করে। তোমাদেরকে আমি আগেও টেন্স পড়িয়েছিলাম, সেটা বোর্ডে করিয়েছিলাম তোমাদেরকে হোয়াইট বোর্ডে। সুতরাং আমি যেটা আশা করি তোমরা টেন্সটা মনে রেখেছো, কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম যে তোমাদেরকে আরেকটু ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, যেহেতু তোমাদের সামনে হয়তো বা আরেকটি পরীক্ষা আছে, তোমাদের এই লেসন প্ল্যান অনুযায়ী তোমাদেরকে আবার টেন্স দিয়েছি, এটাকে আবার পুনরাবৃত্তি করে দিচ্ছি। যদি আমরা টেন্স কত প্রকার দেখি, টাইপস অফ টেন্স আমরা যদি দেখি, the concept of time tense can be differentiated into 3 categories. The concept of time or tense, যেহেতু আমরা টেন্স মানে সময়কে বা কালকে বুঝি, তাই এখানে concept of tense ও বলতে পারবে অথবা টাইমও বলতে পারবে, can be differentiated into 3 categories. And these are the present, simple present tense, what are you presently doing, the past, what you did some time back, and the future, what you will do sometime later. আমি আবারও বলছি, the present tense, that means
হোয়াট আর ইউ প্রেজেন্টলি ডুইং, তুমি বর্তমানে কি করছো। প্রেজেন্ট টেন্সের আরেকটা নাম হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। দ্য পাস্ট টেন্স, হোয়াট ইউ ডিড সাম টাইম ব্যাক, তুমি একটু আগে কি করছিলে, সেটা হচ্ছে পাস্ট টেন্স। এন্ড দ্য ফিউচার, হোয়াট ইউ উইল ডু সাম টাইম লেটার, তুমি এখন যে কাজটি করছো সেটা প্রেজেন্ট টেন্স, অতীতে যে কাজটি করছিলে সেটা পাস্ট টেন্স, এবং ভবিষ্যতে বা কিছুক্ষণ বাদে বা পরে যে কাজটি করবে সেটি হচ্ছে ফিউচার টেন্স। And all of these tenses are differentiated into the following four categories. এই প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্সকে প্রত্যেকটিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট, ফিউচার ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, ফিউচার কন্টিনিউয়াস, present perfect, future perfect, past perfect, future perfect, and present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. Here we can see that at first tense is divided into three parts, and these are present tense, past tense, and future tense. And after, all these tenses are differentiated into the following four categories. And these categories are indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. At first, we will see all the definitions of present tense. That means present indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. In present tense, here we can say present tense, present indefinite tense. Present indefinite tense denotes an action in the present time or habitual truth or eternal truth. Here dear students, I am again telling you the definition of present indefinite tense. Present indefinite tense denotes an action in the present time or habitual truth or eternal truth. বাংলায় যদি সংজ্ঞায়িত করি আমরা, কোনো কাজ বর্তমানে হয় বোঝালে বা অভ্যাসগত সত্য বোঝালে বা চিরসত্য বোঝালে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। আই মিন এই যে আমরা এখন পড়ছি সেটা হচ্ছে বর্তমান কাজ। আমরা রেগুলার প্রত্যেকদিন সকালে উঠে দাঁত ব্রাশ করি, একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে যাই, এটা হচ্ছে আমাদের অভ্যাসগত সত্য। এবং চিরন্তন সত্যটা কি? সূর্য পূর্ব দিকে উঠে, এটা চিরন্তন সত্য। সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, এটাও চিরন্তন সত্য। এই যে বর্তমান সময়ে কোনো কাজ, অভ্যাসগত কাজ এবং চিরন্তন সত্য বোঝালে সেটাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে। যদি আমি এখানে তোমাদেরকে স্ট্রাকচার, যদিও আমি তোমাদেরকে করাই না, বাট অনেকেই স্ট্রাকচার দিয়ে পড়ো, তাই আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে স্ট্রাকচারটা দিয়ে দিয়েছি। সাবজেক্ট প্লাস মেইন ভার্ব, উই অল নো হোয়াট ইজ মেইন ভার্ব, এন্ড প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পল যখন দেখবো আমরা, যদি এক্সাম্পল এবং সংজ্ঞাটা, ডেফিনিশন এবং এক্সাম্পল তো তোমরা ভালো করে জানো এবং বুঝো, স্ট্রাকচার নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারবে। He goes to school every day. Here we have he and it is subject, main verb that is goes. Here to school every day and it is object and extension. You read a book. Here you is the subject, read is main verb, a book is object. He goes to bed at 10 p.m. every day. সে প্রতিদিন রাত 10টায় ঘুমোতে যায়। The sun rises in the east. একটু খেয়াল করে দেখো, he goes to school every day, এটা সে প্রত্যেকদিন স্কুলে যায়, এটা তার অভ্যাসগত কাজ। You read a book, তুমি একটি বই পড়ছো, এটা তোমার বর্তমান সময়কে বোঝাচ্ছে। He goes to bed at 10 p.m. every day, সে প্রতিদিন রাত 10টায় ঘুমাতে যায়, এটাও তার অভ্যাসগত কাজ। And here we can say the sun rises in the east, সূর্য পূর্ব দিকে উঠে, এটা হচ্ছে চিরন্তন সত্য। তাই আমরা এখানে অভ্যাসগত কাজ, বর্তমান কাজ এবং চিরন্তন সত্য প্রত্যেকটিরই উদাহরণ দেখতে পেলাম। এখানে দেখো, আমি তোমাদের মানে বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আমি তোমাদের জন্য একটা নোট ইউজ করেছি। নোটটা একটু প্রত্যেকটার পরেই হয়তো বা নোট আমি তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, নোটটা একটু খেয়াল রাখবে। দেখো এখানে আমি ইউজ করেছি হি, দ্য সান। যদি সাবজেক্টটি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে হি, সি। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারটা কি? হি, সি, ইট, বা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জায়গা বা প্রাণীর নাম বোঝালে ভার্বের পরে অ্যাস বা ইএস বসে। একটু খেয়াল করে দেখো, হি এর পরে আমরা গোজ দিয়েছি, কিন্তু ইউর পরে আমরা রিড দিয়েছি। কেন? ইউটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন। আবার এখানে আমরা হি এর পরে গোজ দিয়েছি। দ্য সান, ইটস অ্যান অবজেক্ট, সুতরাং এটার পরে আমরা রাইজেস দিয়েছি। তার মানে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়
তাহলে ভার্বের শেষে, মূল ভার্বের শেষে সবসময় এস বা ইএস ব্যবহৃত হয়। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। Present continuous tense is used when an action is continued or going to be continued in near future. Present continuous tense is used when an action is continued or going to be continued in near future. বর্তমানে কোনো কাজ চলছে বা নিকট ভবিষ্যতে চলবে এরূপ বুঝালে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। তোমাদের বোঝার জন্য আমি দেখো আমরা এখন পড়ছি এবং কিছুক্ষণ সময় ধরে কিন্তু আমরা আরো পড়বো। এটাই হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। আমাদের ক্লাসটা যতক্ষণ না শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পড়তে থাকবো। এখন শুরু করেছি, এটা আমাদের প্রেজেন্ট এবং চলতে থাকবে কিছু সময় পর্যন্ত, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এখানে আমি তোমাদেরকে স্ট্রাকচারটা দিয়ে দিয়েছি, সাবজেক্ট প্লাস বি ভার্ব। বি ভার্ব কি আমরা সবাই জানি, দ্যাট মিন্স অক্সিলারি ভার্ব। অক্সিলারি ভার্বগুলো কি কি প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহৃত হয়, এম, ইজ, আর এবং নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী বসবে। আমরা ভার্বের ক্লাসে বা আগের ক্লাসে আমরা পড়েছি কোন টেন্স অনুযায়ী কি বসবে। এন্ড দেন ভার্ব, যে ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বটার সাথে মূল ভার্বের সাথে অবশ্যই ভার্ব ওয়ান এর সাথে আমরা আইএনজি ব্যবহার করব। এন্ড দেন অবজেক্ট। এক্সাম্পল দিলে তোমাদের কাছে জিনিসটা সহজ হবে। আমি বলবো তোমরা প্রথমে এক্সাম্পলটা দেখবে, দেন স্ট্রাকচারটা, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। একটু দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের এক্সাম্পল গুলো। আমি বলেছি প্রথমে সাবজেক্ট, তাহলে আই হচ্ছে সাবজেক্ট। দেন বলেছি বি ভার্ব, আই এর পরে বি ভার্ব অক্সিলারি ভার্ব বসে এম প্রেজেন্ট টেন্সে। দেন বলেছি মূল ভার্ব বা মেইন ভার্ব, দ্যাট ইজ ইট, এবং তারপরে আমরা ব্যবহার করেছি আইএনজি এবং এটা হচ্ছে ইটিং। এরপরে আমরা ব্যবহার করেছি রাইস এবং সেটা হচ্ছে আই এম ইটিং রাইস। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমি ভাত খাচ্ছি, I am going to school, আমি স্কুলে যাচ্ছি। He is going to school। এখন দেখো এখানে I এর সাথে আমরা am ব্যবহার করেছি এবং he এর সাথে আমরা is ব্যবহার করেছি, কারণ পার্সনটা আলাদা। পার্সন ভেদে আমাদের কি হবে, ভার্বটাও বি ভার্ব অক্সিলারি ভার্বটাও পরিবর্তন হবে। এবং এখানে দেখো ইউ আর রিডিং আ বুক, তুমি একটি বই পড়ছো, এবং ইউর সাথে আমরা ব্যবহার করেছি আর। এখানে নোটটা দেখো, আই এর পরে এম বসবে, হি, শি, ইট এবং অন্য সব থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের পর ইজ বসবে এবং উই, ইউ, দে এবং প্লুরাল সাবজেক্টের শেষে আর বসবে, যেটা আমি তোমাদেরকে ক্লাস চলাকালীনই বলে দিয়েছি যাতে ভুলে না যাও, তাই আমি নোট হিসেবে আবার এটা তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। নোটটা আরেকবার দেখো, আই এর পর এম বসবে, হি, শি, ইট এবং অন্য সব থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের পর ইজ বসবে, উই, ইউ, দে এবং প্লুরাল সাবজেক্টের শেষে আর বসবে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, একটু খেয়াল করে দেখবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইজ ইউজড when the work has been done but its effect lasts. Present perfect tense is used when the work has been done but its effect lasts. কোনো কাজ শেষ হয়েছে অথচ তার ফল এখনো বর্তমান আছে, দ্যাট মিন্স অপ্রকাশিত, এরূপ বুঝালে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। আবার বাংলা সংখ্যাটি আরেকবার দেখো, কোনো কাজ শেষ হয়েছে অথচ তার ফল এখনো বর্তমান আছে বা অপ্রকাশিত আছে, এরূপ বুঝালে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। স্ট্রাকচারটি দেখো, সাবজেক্ট প্লাস যখনই পারফেক্ট বলবে, এটা আমি আগেও তোমাদেরকে বলেছি আবারও বলছি, যখনই বলবে পারফেক্ট টেন্স সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই হ্যাভ হ্যাজ বসবে প্রেজেন্ট টেন্সে এবং পাস্ট টেন্সে বসবে হ্যাড। হ্যাভ হ্যাজ এর পর অলওয়েজ, এভরি টাইম পাস্ট পার্টিসিপল অথবা ভার্ব 3 বসবে এন্ড দেন অবজেক্ট। এক্সাম্পলটা দেখো, সাবজেক্টের সাথে আই হ্যাভ ইটেন রাইস। আমি কি বলেছি, সাবজেক্ট যেহেতু আই আছে আমরা জানি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে হ্যাজ বসে, বাকি সব ক্ষেত্রে হ্যাভ। আই হ্যাভ, তারপরে পাস্ট পার্টিসিপল ইটের পাস্ট পার্টিসিপল ইটেন রাইস। I have gone to school, he has gone to school, I have not eaten rice। দেখো have has এর পর always verb 3 বসেছে এবং যদি বাক্যটি নেগেটিভ হয় তাহলে have has এর পরে আগে not বসবে and then verb 3 বসবে। Present perfect continuous tense, the present perfect continuous tense is used for an action which began at some time in the past and is still continuing। কিছুক্ষণ পূর্বে কিন্তু আমাদের ক্লাসটি শুরু হয়েছিল এবং এখনো সেটি চলছে, তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। কোনো কাজ পূর্বে আরম্ভ হয়ে এখনো চলছে এরূপ বোঝালে
প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। আবারও দেখো, the present perfect continuous tense is used for an action which began at some time in the past and is still continuing. আরেকবার দেখো সংজ্ঞাটি, the present perfect continuous tense is used for an action which began at some time in the past and is still continuing. That means কোনো কাজ পূর্বে আরম্ভ হয়ে এখনো চলছে, যে কাজটি কিছুক্ষণ পূর্বে বা আগে আরম্ভ হয়েছিল বাট ইটস স্টিল গোয়িং অন, এখনো চলছে, এরূপ বোঝালে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। একটু স্ট্রাকচারটি দেখো, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ বিন অথবা হ্যাভ বিন, সাবজেক্ট অনুযায়ী অবশ্যই বসবে, দেন মেইন ভার্ব প্লাস আইএনজি। দেখো যদি শুধু হ্যাভ বা হ্যাজ বসে আমরা পারফেক্টে দেখেছি তাহলে ভার্ব 3 হয়। যদি আমরা কন্টিনিউয়াস করতে চাই পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, আমরা হ্যাজ বিন বা হ্যাভ বিন প্লাস মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি দিব। তারপর কখন শুরু হয়েছে যদি সেটা উল্লেখ থাকে আমরা সিন্স বা ফ্রম বা ফর দিব, দেন অবজেক্ট। দেখো, আই হ্যাভ বিন ডুইং দিস ওয়ার্ক ফর 2 days, 2 দিন যাবত আমি কাজটি করছি। হি হ্যাজ বিন রিডিং ফর 2 hours, নির্দিষ্ট সময়কে উল্লেখ করে দিয়েছি আমরা, 2 ঘন্টা যাবত। হি হ্যাজ বিন রিডিং সিন্স মর্নিং, সে সকাল থেকে পড়ছে। হি অর শি হ্যাজ বিন রিডিং ইন দ্য স্কুল ফর 3 years। এখন খেয়াল করবে একটা জিনিস, এখানে আমি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে দিয়েছি, তাই এখানে ফর 2 days, ফর 2 hours, সিন্স মর্নিং, ফর 3 years করেছি। কিন্তু যদি এটা না থাকে তাহলে হবে আই হ্যাভ বিন ডুইং দিস ওয়ার্ক, হি হ্যাজ বিন রিডিং, হি হ্যাজ বিন রিডিং, শি হ্যাজ বিন রিডিং, তাহলে বাকিটুকু আর রিডিং ইন দিস স্কুল, বাকিটুকু আর না দিলেও চলবে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের নোটটা একটু বড় এবং সেটা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবে। সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, হি, শি, ইট, কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জায়গা বা প্রাণীর নাম বোঝায় তাহলে হ্যাজ বিন বসবে। আমি এটা অলরেডি মেনশন করেছি বাট আমি নোট করে দিচ্ছি, আবারও বলছি, অ্যাজ ইউ ক্যান so you can understand it very easily and quickly, and I have written here the note because through this note you can read it or go through it again and again and you can memorize it, or you can remember this note, or you can remember the notes for present perfect or note for each and every tense. Subject যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, হি, শি, ইট, এবং কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর নাম, জায়গা বা প্রাণীর নাম বোঝায় তাহলে হ্যাজ বিন বসবে। যে আর যদি আই, উই, ইউ, দে এবং অন্য সব প্লুরাল সাবজেক্টের শেষে হ্যাভ বিন বসবে। দ্যাট মিনস ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন এবং সেটা যদি থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার হয় সেক্ষেত্রে কি হবে, হ্যাভ বিন বসবে। এক্ষেত্রে দেখো আমি অ্যাগেন একটা নোট দিয়েছি, সিন্স ব্যবহার করা হবে শুধুমাত্র পয়েন্ট অফ টাইম বা পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে। আমি অতীতে কোনো কাজ শুরু করেছি, এখনো চলছে, সেক্ষেত্রে সিন্স ব্যবহৃত হবে। দিন কিংবা বারের ক্ষেত্রে সিন্স অর ফ্রম ব্যবহৃত হয়। সব টেন্সের ক্ষেত্রে ফ্রম ব্যবহার করা যায়। অনেক বেশি সময়ের ক্ষেত্রে, কোনো ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ফ্রম ব্যবহার হয়। পিরিয়ড অফ টাইমের ক্ষেত্রে মানে নির্দিষ্ট করে সময় বোঝাতে বা ব্যক্তি বোঝাতেও ফর ব্যবহৃত হয়, যেমন 2 ঘন্টা যাবত, 5 ঘন্টা যাবত, এই ক্ষেত্রেও তুমি কি ব্যবহার করতে পারবে, ফর ব্যবহার করতে পারবে। আশা করি প্রেজেন্টের প্রত্যেকটা নিয়ম বা প্রত্যেকটা definition and example and notes all of you can understand, and if you cannot I will suggest you to go through with all these definition, examples and rules again and again, and try to watch these videos which is very essential for all of you. Try to watch it again and again. Now we will try to understand, or we will try to read past tense. Past tense. At first we will read what is past indefinite tense. I mean the definition of past indefinite tense. In our previous classes we have already read it, but we are again reading all these topics or all these definition and examples, because as you are in all at home, it's quite possible that you all can forget or you cannot remember all these things. So we are trying to go through, or we are trying to make classes again and again. Past indefinite tense is used to denote an action completed in the past. Past indefinite tense is used to denote an action completed in the past or
a past habit and result is not present anymore. অতীতকালের কোনো কাজ বোঝাতে, বাংলাটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো, it will be much clear to you. অতীতকালের কোনো কাজ বোঝাতে বা অতীতের কোনো অভ্যাস বোঝাতে যার ফল এখন আর বিদ্যমান নেই তাকে past indefinite tense বলে। আমরা অতীতে কোনো কাজ করেছি, whatever we have done in the past, I mean in previous time, যে কাজটা আমরা আগে করেছি এবং হয়তো বা এটা আমাদের অতীতের কোনো অভ্যাস ছিল কিন্তু এটা এখন নেই এবং তার ফলও নেই, সেটা হচ্ছে past indefinite tense। স্ট্রাকচারটা as it is before, subject plus first form of main verb, that means do যদি হয় present form, past form হবে verb to অথবা past form হবে did, so subject plus past form of main verb plus object। I ate rice, আমি ভাত খেয়েছিলাম, খেয়েছি কিন্তু এখন আর খাচ্ছি না, এবং যখন খেয়েছি তখন শেষ, এখন আর ওটার ফলাফল বিদ্যমান নাই। এখানে ate হচ্ছে verb to বা মেইন ভার্বের past form। I went to school, again আমি বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। He went to school, সে বিদ্যালয়ে গিয়েছিল। You did the work, তুমি কাজটি করেছিলে। That means here we all can see that all these verbs are belongs to past form of main verb or verb to। নোট দেখো, past indefinite tense যুক্ত কোনো সেন্টেন্সকে যদি মেইন ভার্ব না থাকে তাহলে সেখানে বি ভার্ব ই মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হবে। ধরো পাস্ট টেন্সের বা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে কোনো বাক্যে যদি কি না থাকে, মেইন ভার্ব না থাকে, তাহলে যেটা বি ভার্ব থাকবে সেটার পাস্ট ফর্মই হবে সেটার মেইন ভার্ব। ধরো আমি বললাম আই অ্যাম এ স্টুডেন্ট, বাট আই এম নট, নাও আই এম নট a student, so I will say I was a student because here we have no main verb, so the am be verb will be the main verb when we will turn it into verb to or was। Past continuous tense, past continuous tense is used when the action was continued for some time in the past। অতীতকালে কোনো কাজ কিছুক্ষণ ধরে চলছিল এরও বোঝালে past continuous tense হয়, যে কাজটি অতীতকালে। That means past continuous tense is used when the action was continued for some time in the past। অতীতকালে কোনো কাজ কিছুক্ষণ ধরে চলছিল এরও বোঝালে past continuous tense হয়। That means আমি গতকালকে ভাত খাওয়া শুরু করেছিলাম এবং খাচ্ছিলাম, গতকালকে একটা বই পড়া শুরু করেছিলাম এবং কিছুক্ষণ পড়ছিলাম। এই যে শুরু করা থেকে কিছুক্ষণ ধরে চলা, সেটাই হচ্ছে আমার past continuous অথবা past continuous tense। স্ট্রাকচারটা একটু খেয়াল করো, সাবজেক্ট in all the structure, present indefinite, present continuous or past indefinite, past continuous, you will see or you can remark a single or a single change, and that is change of auxiliary verb। In present continuous we used or we are using subject plus am is are plus main verb plus ing। On the other hand, in past continuous we have just changed the auxiliary verb or be verb, and that is in present tense it was am is are, and in past tense it is was were, and that verb ing plus object। In present tense we have used I am eating rice, and now we are using I was eating rice, and that means the only change is auxiliary verb। Present tense continuous বলো বা past continuous বলো, সেটার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনটা খুবই লক্ষণীয় এবং যেটা শুধুমাত্র যে পরিবর্তনটা হয় সেটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্বগুলোর, বাকি কিন্তু সব নিয়ম ঠিক থাকে। প্রেজেন্ট টেন্সে ছিল আই এম, এখানে হয়েছে আই ওয়াজ ইটিং রাইস, আমি ভাত খাচ্ছিলাম। হি ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল, প্রেজেন্ট টেন্সে ছিল হি ইজ। দে আর ছিল, এটা হয়েছে দে ওয়্যার প্লেইং ফুটবল, এন্ড all the other thing are as similar as present tense। হি ওয়াজ গোয়িং টু ঢাকা লাস্ট ইভিনিং, সে গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা যাচ্ছিল। নোট, সাবজেক্ট ফার্স্ট পারসন এন্ড থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ওয়াজ বসবে। ফার্স্ট সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ওয়াজ বসবে। উই, ইউ, দে এবং অন্যান্য প্লুরালের শেষে ওয়্যার বসবে। আবারও দেখো, ফার্স্ট সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, ফার্স্ট পারসনও যদি হয় এবং সেটা যদি সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, থার্ড পারসনও যদি হয় সেটা যদি সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, তাহলে কন্টিনিউয়াস করার সময় ওয়াজ বসবে এবং বাকি সব ক্ষেত্রে ওয়্যার বসবে। Past perfect tense. Past perfect tense is used in the former action between two completed action of the past. Simple past is used in the later action.
এই যে আমি কমার পর একটা অংশ ইউজ করেছি, সিম্পল পাস্ট ইজ ইউজড ইন দ্য লেটার অ্যাকশন। দ্যাট মিনস দেখো একটু বাংলাটা দেখলেই বুঝতে পারবে, অতীতকালে দুটি কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলে তাদের মধ্যে যেটি আগে ঘটেছিল তা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। আমরা যদি অতীতে দুটি কাজ করে থাকি, সেই প্রথম কাজ যেটি আগে করেছিলাম সেটি হবে পাস্ট পারফেক্ট, এবং যেটি পরে হয়েছিল তা হবে সিম্পল পাস্ট টেন্স। দুটি এক্সাম্পলে আমি ব্যবহার করেছি, একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবে। ফার্স্ট সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, এবং যদি একটি বাক্য থাকে, এন্ড দিস ইজ ওকে, একটি বাক্য থাকলে এইটুক পর্যন্ত স্ট্রাকচার, যেমন আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, এখানে আমি কাজটি সম্পাদন করেছিলাম, এটা প্রেজেন্টে। আর যদি বলি আই হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক, এটাও কমপ্লিট। কিন্তু যদি আমরা দুটি কাজকে একই সাথে বলি যে দুটি কাজ একসাথে করেছি, তাহলে সেকেন্ড সাবজেক্টের পরে হবে অবশ্যই ভার্ব টু এন্ড দেন সেকেন্ড অবজেক্ট। দেখো হি হ্যাড কাম হোম, এইটা পাস্ট পারফেক্টের উদাহরণে ওকে, বাট যদি আমি দুটি কাজ একসাথে বুঝাই, বিফোর আই এট রাইস, তাহলে প্রথমে কিন্তু আমি বাড়ি গিয়েছিলাম, পরে ভাত খেয়েছিলাম, যে কাজটি আগে হয়েছে সেই কাজটির ক্ষেত্রে কি হয়েছে, হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি, এবং যেটি পরে হয়েছে সেটি হবে ভার্ব টু, সাবজেক্টের পরে ভার্ব টু। হি হ্যাড ডাইড বিফোর আই ওয়েন্ট টু স্কুল, আমি স্কুলে গিয়েছিলাম পরে, দেখো বিফোর হি হ্যাড ডাইড, তিনি মারা গিয়েছিলেন বিফোর আই ওয়েন্ট টু স্কুল, আমি স্কুলে যাওয়ার পূর্বে, তাহলে তার মৃত্যুটা আগে, যে কাজটা আগে সেটা আমরা হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি ইউজ করব, আর যেটা পরে সেটা ভার্ব টু ইউজ করব। দে হ্যাড রিচড দ্য স্টেশন বিফোর দ্য বেল রেং, তারা স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিল ঘন্টা বাজার আগে, তাহলে আগে তারা স্টেশনে পৌঁছেছে, পরে ঘন্টা বেজেছে, তাহলে এখানে কি হয়েছে, হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি, পৌঁছানোটা এবং ঘন্টা বাজানোটা হয়েছে ভার্ব টু তে। দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম, ডাক্তার আসার পূর্বেই রুগী মারা গিয়েছিল, তাহলে রুগীর মৃত্যুটা আগে হয়েছিল, তার মানে এখানে হ্যাড প্লাস ভার্ব থ্রি বসবে, এবং পরের অংশে ডক্টরের পর সাথে ভার্ব টু বসবে। আশা করি এইটুকু বুঝতে পেরেছো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা। আমি আবারও বলবো, যেটাই কঠিন লাগবে, যেটাই বুঝতে পারবে না, সেটা রিপিট করার ট্রাই করবে এবং বারবার পড়ে বুঝে দেখে চেষ্টা করবে কমপ্লিট করার জন্য। যেহেতু আমরা এখন স্কুলে আসছি না, ইটস নট পসিবল ফর আস টু মেক এ ক্লিয়ার কনসেপ্ট in front of you, but we are trying our best to complete your education through these classes, through these online classes. Now we will read past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to the time. আমি আবারও রিপিট করছি ডেফিনেশনটা। Past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that time. অতীতকালে কোনো কাজ কোনো বিশেষ সময়ের পূর্বে আরম্ভ হয়ে সেই সময় পর্যন্ত চলছিল বুঝালে past perfect continuous tense হয়। অতীতকালে কোনো কাজ কোনো বিশেষ সময়ের পূর্বে আরম্ভ হয়ে সেই সময় পর্যন্ত চলছিল বোঝালে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। এখানে যদি দুটি ক্রিয়া উল্লেখ থাকে, দুটি কাজ, ক্রিয়া মানে কি কাজ, অতীতকালে এই যে পাস্ট পারফেক্টের মতো যদি দুটি কাজ উল্লেখ থাকে, তাহলে যে কাজটি আগে হয়েছিল তা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। স্ট্রাকচারটি দেখো, সাবজেক্ট, ফার্স্ট সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন প্লাস মেইন ভার্ব আইএনজি এবং ফার্স্ট অবজেক্ট, তারপরে বসবে সেকেন্ড সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট ফর্ম এবং সেকেন্ড অবজেক্ট। পাস্ট পারফেক্ট এবং কন্টিনিউয়াসের সেকেন্ড পার্টটা সেম থাকবে পাস্ট ভার্ব টু দিয়ে, বাট ফার্স্ট পার্টটা চেঞ্জ হবে। কি চেঞ্জ দেখো, একটু এক্সাম্পল দিয়ে দেখি আমরা। আই হ্যাড বিন ইটিং রাইস, এটা হচ্ছে শুধুমাত্র যদি আমরা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা ইউজ করি, কিন্তু এর সাথে যদি অন্য কোনো আরো দুটি কাজ সম্পাদন, এখানে একটি কাজ সম্পাদিত হয়েছে তাই এখানে আমরা শুধুমাত্র হ্যাড বিন ইটিং ইউজ করেছি। আর যদি দুটি কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে দেখো, উই হ্যাড বিন প্লেইং বিফোর দ্য বেল র্যাং, হ্যাড বিন প্লেইং আমরা খেলছিলাম, বিফোর দ্য বেল র্যাং আগে আমরা খেলছিলাম তাই এখানে হ্যাড বিন প্লেইং, পরে ঘন্টা বেজেছিল তাই এখানে ভার্ব টু। হি হ্যাড বিন রিডিং বুক when I went to met with him. Your mother had been waiting for you when you went to your friend's home.
দ্যাট মিনস প্রত্যেকটা কাজ যেটা আগে সংগঠিত হয়ে চলছিল সেটা হবে কি হ্যাড বিন প্লাস ভার্ব আইএনজি, আর যেটা পরে হয়েছে সেটা হবে কি ভার্ব টু দিয়ে। It is as same as past perfect and the difference between these two is past perfect এ have has বা had এর পরে verb 3 বসবে, আর এখানে had been এর পর verb ing বসবে। I had been sleeping when he saw the game, এখানেও আমার ঘুমটা আগে হয়েছিল তাই আমি had been sleeping, এবং সে গেম খেলছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে পরে, তাই এখানে verb to saw ব্যবহৃত হয়েছে। আশা করি তোমরা ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো। আমরা আমাদের পরবর্তী ফিউচারের প্রত্যেকটা পার্ট এবং কিভাবে আমরা টেন্স পরিবর্তন করব সেটা আমরা আমাদের পরবর্তী ক্লাসে দেখব এবং চেষ্টা করব বোঝার জন্য। আশা করি ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো। আমি বারবার একই কথা বলি, কারণ হচ্ছে যেহেতু অনলাইন ক্লাস তোমাদের কোশ্চেন করার সুযোগ নেই, যেহেতু সুযোগ নেই কোশ্চেন করার, আর যেহেতু এটা রেকর্ডিং ক্লাস, চেষ্টা করবে তোমরা পুনরায় বারবার রিপিট অ্যাগেন এন্ড অ্যাগেন ক্লাসগুলোকে দেখার জন্য, বোঝার জন্য। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সুন্দর থাকো, সেই কামনায় পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে। টেক কেয়ার, গুড বাই অ্যান্ড থ্যাংক ইউ।